Hello and welcome to the 7th episode of Tinta Kura. On this episode of Tinta Kura, we have Tinta Kura. I am going to do this again. Oh my god, it has been a while. We missed a couple of weeks, so excuse us. But I think we'll just start with the first Kura. This is the introduction. Let's go. Okay, so as we always say, Nepalma we can't escape politics, so we tried to divulge away from the topic of politics for the last few episodes. I mean, we didn't succeed, but then we took, not an intentional break, but an unintentional break, and a lot has happened. So the first thing is just an update on what's happened, because last time हामीले कुरा गर्दा रवि लामिछानेको नागरिकताको इस्यु भएर गृह मन्त्रालयबाट हटाएको थियो, and we were speculating के हुन्छ हुने के हो भइरहेको हो भनेर, and this guy goes and does a press conference, which is the weirdest thing I've seen in a very long time. Mm-hmm. It was basically a long rant, and it was basically throwing shit at everybody around him. That was the whole point. It was weird. I do not know what the point of that was. They were just trying to say we had to leave, but we were bullied out of this position, khalko tone ma. And he hurled shit at everybody, including all the owners of the media houses, and everybody individually. Kaila Siroya dekhi Rishi Damala samma, he didn't leave anybody behind. Ani त्यसपछि yeah, it was weird. It was like मेरो बारेमा न्यूज लेखेर मलाई जबरजस्ती निकाल्यो टाइपको न्यूज लेखेर. But isn't it funny that he used to do the same thing? Like just a couple of months back, like हुन्छ नि. Yeah, he's a part of the same system, अनि it's okay to call out flaws in the system, but the way in which it came out नि, अब त्यो न्यूज लेखेर मात्रै मलाई यस्तो भयो खालेको कुरा गरेर न्यूज लेखेर मात्रै त भए होइन नि एक्चुअली, होइन. There were legal reasons behind what happened, and it's okay to say I fucked up, and I'll find a way to fix this भन्न नि मिल्छ. And मेरो personal frustration चाहिँ, his tirade led to capable people who had finally made it to relevant positions losing traction all of a sudden. Ani for a large section of the public, it paints a picture कि these guys are not so different after all. Especially the way the rant is too funny. Like you cannot take it seriously. Okay? Although I watched it, first 15-20 minutes, I was like, I'm going to take this seriously, Bandra. And at some point, he starts speaking in English. And त्यसपछि suddenly मोदीको कुरा आउँछ, हैन. अनि मोदीको कुरा आउँछ अनि all of a sudden he's like, I would like to address you, Mr. Modi, and all the Indians. So I'm going to speak a little bit in Hindi also, Bandra. त्यसपछि फेरि हिन्दीमा सुरु हुन्छ, हैन. Like, you're somebody in the media. You cannot change and choose your audience during the best press conference several times over, right? Even from a strategy perspective, your rant about Kaila Siroya is irrelevant for Modi, right? Your appeal to the Indian people is irrelevant to the Nepali people. So, गरे कसको लागि यो press conference agenda के थियो? केही त क्ल्यारिटी चाहियो नि यार. एक्सटेम्पोर गरेर आयो 2 घण्टा मन लाग्यो बोल्यो रिस पोख्यो गयो टाइपको थियो. That was the whole situation. There's nothing beyond that. मैले देखे अनुसार चाहिँ at least. Yeah, it is a bit disappointing to where this led. And like you said, मलाई चाहिँ मेन लाइक हुन्छ नि, अब ऊ त जानी भइ नै हाल्यो. तपाईँले जुन एक्ज्याक्टली लास्ट एपिसोडमा भन्नुभएको थियो नि त, like if they leave the government, basically like people who were elected, like education ministry, like very very capable people, and now like they left as well. So त्यो चाहिँ is the sad part, because जब we saw new faces in the new election coming up, Instagram body, like the youth crowd, they were so happy, okay? At least to see new faces in the cabinet. Like you चाहिँ धेरै पछि भइरहेको थियो नि त, अनि everybody was like very hopeful. And now everything is just like gone back to Nepal, basically. अनि genuinely apart from his tirades राम्रो काम नभइरा पनि हैन है. मैले न्यूजमा पढिरहेको थिएँ सुमना श्रेष्ठको
performance in the last few meetings in the parliament has been quite commendable, होइन. अब she comes from a background where she had to do this as a job. She's got a background in consulting पहिला. She also has a background in community organizing, Carpool Kathmandu and all of that, होइन. So from big research projects, small initiatives, she's got a nice mix of skills, I think. And that shows, होइन. अब वेल रिसर्च डकुमेन्ट्स लिएर आएर मैले यो भेट्टाएँ, यो कारणले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा अप्रोचमा चेन्ज देखिरहेछ. सो अहिले त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ओभरअल हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा ग्रुप पनि होइन, म ग्रुपको हिसाबले नै हेर्दिनँ. आई जस्ट थिङ्क इट्स इन्डिभिजुअल्स द्याट हेभ कम टुगेदर समहाउ अन्डर द सेम अम्ब्रेला. सो 2 क्याटेगोरिज भनौँ न. एउटा क्याटेगोरीले चाहिँ काम गर्ने इन्टेन्सनले आएको हो, यहाँ प्लेटफर्म पाइन्छ भन्यो, प्लेटफर्म पाउने ठाउँमा उठ्यो, प्लेटफर्म पायो पनि पार्लियामेन्टमा पुग्यो. अब त्यहाँ गएर उनीहरूले सुरुमा जे गर्ने भन्ने एजेन्डाले आएको थियो त्यही गरिरहेछन्. एन्ड द्याट इज वाट आई पर्सनली वान्टेड. अनि सेकेन्ड ग्रुप चाहिँ इट्स जस्ट हगिङ अटेन्सन एट दिस पोइन्ट. मैले देख्दाखेरि चाहिँ देयर हगिङ अटेन्सन. आई डोन्ट नो इफ देयर गोन गो एनिवेयर विथ दिस. इट्स सेम ओल्ड. But then end of the day, if I look at it, if that same old, if at the cost of that same old, if I get ali naya kura, I am sort of okay with it. Worst case scenario, this is much better than what we had and some of the other options we have anyway. So ठिकै छ भन्ने कुरा आँटामा छ, तर अति weird थियो यार यो चाहिँ. I don't even know where to start. Was every single day news हेर्दा थिएँ, there's something new happening. कहिले के भइरहेको हुन्छ, कहिले के भइरहेको हुन्छ. And just to put all of these together, it is predictable in certain ways and it is funny in most ways. But yeah, अब Rabi Lamichhane again. He's been that was something. Yes, that was weird. I was not in the city. I was out in the mountains. I was driving back while this happened, होइन. I was with my friends and त्यसपछि I was constantly on my phone, and I don't do that normally, होइन. बट यु कुडन्ट अभोइड इट. क्या एकपछि अर्को त्यो न्युज बाइट्सहरू उ गर्दै आइरहेको छ नि त, फलानले यस्तो भन्यो यस्तो भन्यो. आई वाज एक्चुली वेटिङ कि ल म कहिले घर पुग्छु अनि यो पुरा सुन्छु, बिकज दिस सिम्स लाइक हेडलाइन आएको क्या, रवि लामिछानेले गरे सबको भण्डाफोर, अङ्ग्रेजी तथा हिन्दीमा पनि के गरे संवाद हो कि त्यस्तै के भनेर हेडलाइन आएको थियो. इट्स सम लाइक वन्स यु स्टार्ट स्क्रोलिङ यु गेट दिज डिफ्रेन्ट थिङ्स all over the place, होइन. इट्स जस्ट वियर्ड. इट वाज जस्ट वियर्ड. I have no idea what the point of that was. And then people backfired as well. It was not just him firing. Ulle fire gareपछि I think a lot of people from the media houses also like gave their own press releaseहरू. अब you had people from Kantipur put out open letters, long open letters, ranting on the same level. So it was a lot of back and forth. We get to see these dramas, basically people ranting at each other and people basically bitching about each other on live TV, on national news. त्यो चाहिँ नेपालको अहिले न्युज हाइलाइट भइरहेछ क्या दाइ. People just ranting about each other has just become news. त्यही भएन. अनि it's a bit much for some people. क्या अब जस्तै okay, I'm not going to address the defense that came out from the ownership and management of Kantipur, because that's not an editorial body. Business practices माथि allegations लाया थियो. We don't know. Let it be. Personal issues, business practices मा लाएको allegations, sure, होइन. तर there are reputed journalists in the pool of people that he's criticized, and I would like to give the benefit of the doubt to many of these people कि some level of journalistic integrity त हुन्छ मान्छेमा, होइन. I'm not saying everybody is clean, but I am definitely not willing to believe that Rabi Lamichhane is the most ethical journalist in the Nepali scene. त्यो चाहिँ म मान्दिनँ, होइन. That he is beyond everybody else in terms of ethics, होइन. Because the show he ran, the way in which he approached things, the sensationalism with which his show came onto this popular platform, होइन. There's many more people out there who've paid a lot of attention to issues, who've done deep dives into issues, who've figured stuff out. राम्ररी genuinely news खोज्ने धेरैजना मान्छे छन्, होइन. To get that position of power, to use that position of power to hurl shit at people who've actually had a big contribution in the free speech space Nepalma, to get stories out, to get the news out, that is not appropriate. They'll say it's too much.
But then again, अर्को कुरा चाहिँ on the other hand, होइन, अब there are these amazing journalists in Nepal who like हुन्छ नि, who अब have shaped basically like Nepali journalism in for the better. And then there is this new wave of informational YouTubers who take whatever shit they can find on the internet and then like compile it into like digestible YouTube videos. Now they have just like taken Johnny Harrisको styles and just started making videos off of them, you know. So I saw this video, I don't know कसकोबाट थियो, but it was the basically जुन चाहिँ जे कुराहरू चाहिँ जे एक्युजेसन्सहरू चाहिँ रवि लामेछानेले लगाइरहेको थियो on all media houses and stuff like that, like somebody in YouTube basically put that whole thing together and made it into a explanatory खाले कुरा के, and it has like more than 50,000 60,000 views and like they're doing very well. So the YouTubers have just found a way to kind of take the same shit, make it more digestible, take like 1 hour को content, make it हल्का infograph or राखेर voice over राखेर, make it digestible and just put it out. And the thing about, I think we'll come to this about later हुन्छ नि, नेपालमा चाहिँ about fact checking and just like very just putting out anything on the news. So that is another trend that I'm seeing. Ani, in this whole mess of new politicians creating a ruckus, we also had the oldest political family in the country creating a ruckus as well. Ruckus ta nabhannu baba, he is beyond relevance at this point in many ways, haina. Tara our old king, for many people still the king in their hearts or whatever, came out and said milera काम गर्नुपर्छ यताउति भनेर. I'm not sure what he's going for. But that was also very weird. I don't know where that's coming from and what the objective of that is. And I don't think he has clearly suggested what he means. He just says that the royal... that's the point, yeah. He basically said that the royal family र political parties चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ for the betterment of the Nepali जनता. Yeah, कसरी के किन, see, this is a recurring thing. So we've had people throwing stuff out in the air यसै कि मैले भन्ने कुरा भन्दै जे मतलब निकाल्न छ निकाल, किनभने उसलाई आफैलाई पनि थाहा छैन किन भनेर हो, पोइन्ट के हो, एन्ड गेम के हो, केही थाहा छैन हैन. त्यो नेपालमा चाहिँ is very normal for people to not explain things. Just say we should work together to do good. Exactly. Good को meaning के हो, work together को process के हो, like don't have to explain anything. And this becomes news, this becomes national headlines. And I think about if his suggestion is to have something like UK ko system, just so you have a monarchy, then you have like the whole political thing, you know. If he's suggesting that is close to impossible, obviously not happening ever again. I mean, he could have said that in 2003, it might have worked, right? Yeah. But I think we're about 20 years too late to have that option. So he's a little too late to put out that letter, you know. Yes. Beyond that, I think if he like हुन्छ नि, अब मान्छेहरू यस्तो लेभलको फ्रस्ट्रेसनमा पुगिसक्यो with the अहिलेको current parties, I could see potentially उसले चाहिँ हुन्छ नि नयाँ party, or if he joins like a existing party, he could be a popular politician. He could, but where and what is the traction? Because then, like, I would have felt the same way, but then the organized ecosystem छैन. जसरी स्वतन्त्र पार्टीमा जे भयो नि त्यही हुन्छ कि. If he is bad, he's going to be on the category that creates a ruckus and does nothing. हैन? If he's in the category of people that does good, he's going to be overshadowed by the messy behavior of the people who are creating the ruckus. So party join गरेर खासै त्यहाँ पनि हुने चाहिँ छ, केही न केही त हुन्छ, but how much sense that makes, that's an open question. It's confusing basically. It is. Okay. Yeah. I think now with being confused, I think we should go to our second kura and continue being confused there. Yes. So हाम्रो आजको second kura is basically, we looked at these pieces of news and we just went, what the fuck? That's it. That's the only thing that connects these things. We have four things, 4 pieces of news that made us go, what the fuck? So what the fuck is the theme of
theme of this section. Second कुरा. First of all, राष्ट्रपतिको सवारी, which is my least favorite thing about the country since the king left, होइन. राष्ट्रपतिको सवारीको चक्करमा वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरमा काम गर्ने एकजना चिकित्सकलाई प्रहरीद्वारा कुटियो. चिकित्सकलाई उपचार गर्न पर्यो. चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरे यसको विरोधमा. त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले के भनेको छ भने हामी सुरक्षा सम्बन्धीको जुन ऐन छ त्यसलाई राम्ररी एकचोटि बसेर त्यसमाथि छलफल गर्छ अनि त्यसपछि त्यसमा केही रिभिजन गर्नुपर्छ भने रिभिजन सजेस्ट गर्छौँ भन्ने खालको अग्रिमेन्टमा छोड्या छ, होइन. मेरो फन्डामेन्टल क्वेसन चाहिँ वाइ आर वी इभन ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन? फर्स्ट अफ अल है, हु वान्ट्स दिस? वाट इज द पोइन्ट अफ दिस? नेपालको पोलिटिकल लिडर्स, त्यो पनि राष्ट्रपति इज अ लार्जली सेरेमोनियल पोजिसन, केही क्रेडिबल थ्रेट छ भने देखाइदियो मलाई पहिला, टु अ सेरेमोनियल पोजिसन, होइन. अर्को कुरा एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ एटिट्युडको पनि कुरा छ. एउटा मैले सुनेर थाहा पाएको कुरा चाहिँ पहिले पनि अनि अहिले पनि त्यही स्ट्रक्चर फलो भइरहेको रहेछ. पहिला पनि प्रहरी चाहिँ सरकारको अन्तर्गत हुन्थ्यो, सेना चाहिँ दरबार अन्तर्गत हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि त्यो जनयुद्धको बेलामा धेरै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारण एउटा त्यो पनि थियो. किनभने वारको अर्ली डेजमा ज्ञानेन्द्रको एन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि आर्मी मोबिलाइजेसन भएको थिएन यो माओइस्ट वारमा. किनभने राजा वीरेन्द्रको मोरलेस स्टान्स वाज आर्मी इन्भल्भ भयो भने दिस विल एस्केलेट इन्टु अ न्यू लेभल अफ कन्फ्लिक्ट. त्यही भएर प्रहरीबाटै सोर्ट आउट गर्ने, आर्मी मोबिलाइज नगर्ने, सिभिल वारमा नलाने भन्ने खालको डिरेक्सनमा लगेको थियो. दिज आर जस्ट डिटेल्स. तर जब राष्ट्रपतिको आयो, राष्ट्रपति अन्तर्गत नै सेना पर्ने भन्ने भयो. अनि सेनाले जसरी पहिला राजालाई ट्रिट गरिरहेको थियो, सेनाको प्रोटोकलमा प्रिटी मच अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यसै गर्ने ट्रिट गर्छ, सुरक्षा दिने यताउतिको कुरामा, होइन. अनि विगल रुम कति पनि देखिँदैन. मलाई एउटा कन्भर्सेसन याद छ, एकचोटि मैले काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इभेन्टमा राष्ट्रपतिलाई बोलाउने कुरा भइरहेको थियो, चिफ गेस्ट भनेर, होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा इन्भल्भ भएको कसैले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा कोही चिनाएर रहेछ, इन्फर्मली फोन गरेर के छ स्केड्युल, हामीले यो दिनलाई कार्यक्रम सोचिरहेछौँ, यो दिन राख्ने सोचिरहेछौँ, फर्मल इन्भिटेसन त पछि लिएर आउँला, तर यो दिन चाहिँ डज इट वर्क अर नट भनेर इन्फर्मली कल गरेर रहेछ कि. अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ ट्विटरमा भयानक क्रिटिसिजम भएको थियो राष्ट्रपतिको कि बाटो बन्द गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भनेर, होइन. अनि त्यस राष्ट्रपति कार्यालयको मान्छेको रेस्पोन्स वाज खालि त हुनुहुन्छ त्यो दिन, तर आजकल राष्ट्रपतिज्यूको सवारीको धेरै क्रिटिसिजम आइरहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ कम निस्किरहेछौँ आजकल, कार्यक्रमहरूमा धेरै नजाने विचार भएको छ. माई पोइन्ट इज, अरे यार तिमीलाई ननिस्क थोडी भने हो, बाटो बन्द नगर भने हो. उनीहरूको दिमागमा बाटो बन्द नगरिकन नि हिँड्न मिल्छ है भनेर थटै पुगेको छैन जस्तो क्या. किनभने निस्केपछि बाटो त बन्द गर्न परिहाल्छ, हाम्रो कामै बाटो बन्द गर्ने हो. सो निस्किन चाहिँ कम गरौँ. कस्तो लजिक हो यार यो? I think the logic that works in Nepal is very different to solving problems. The problem is A, the logic is C. The solution is always like so different. And I think like this was what back in 2015, 2016? Yeah, pretty much. It's around that time. Exactly. 2015, 2016. And this has been a recurring like issue since a long time. 2015, 2016 ma the birod bhairako थियो, and it's been like what 7-8 years after that. Yeah. And जबसम्म what कुटपिट नगरिकन I'm sure that guy was not the first guy to get beaten up. No, he had a mob that could he had a critical mob that could come out. वीर हस्पिटलको डक्टरहरू नै आन्दोलनमा आयो भनेपछि इट वाज अ बिग डिल, होइन. त्यही कुरा अब रत्न पार्कमा जुत्ता बेच्ने मान्छे एकजनालाई ऱ्यान्डमली उठाएर पिट्दै भए उसको पछाडि मान्छे छैन बिचरा, कसैलाई थाहै हुँदैन थियो. I'm sure that this is not the first time somebody is being beaten. Okay? Like obviously throughout the years, कति मान्छे पिट्यो होला, कतिजना बाइकहरूको साँचो लियो होला, के गर्यो होला, हुन्छ नि, a lot of things. अब म आफै पनि like everybody in Nepal who काठमाडौँमा बसेको मान्छेहरू have experienced like been in त्यो जाम के. It's just brutal. It's just like हुन्छ नि, everybody is irritated and obviously पुलिसहरू अब they do things, होइन. So everybody has gone through that. Obviously, यो पालि चाहिँ it gained traction is the only thing. तर
we'll have to see where this goes. हुन्छ नि do they actually like use some logic or then the logic is again हुन्छ नि त्यो रुट नजाने हस्पिटलको रुट नजाने हस्पिटलको रुट नजाने लजिक निकाल्यो भने चाहिँ अब अगेन I am not even kidding. They might actually come out and say that. They might come out and say राष्ट्रपतिको सवारी बेला अस्पतालहरू भएको क्षेत्रमा सवारी नगर्ने भनेर डिसिजन लिन बेर छैन बिकज उनीहरूको दिमागमा हस्पिटलको डक्टरहरूलाई चाहिँ असर नहोस् भन्ने मात्रै इट्स एन्टायरली पोसिबल अनि यु हेभ टु थिङ्क इन देयर थट प्याटर्न क्या दाइ कसम आई स्वेयर लाइक हुन्छ नि त्यो प्रिडिक्टै गर्नु मिल्छ क्या दाइ उनीहरू कसो के गर्छ भनेर बिकज लास्ट टाइम we talked about something similar and like things are just like happening. It's kind of mother like हाँस उठ्छ क्या we talk about something this episode and the same thing like हामीले भनेको कुरा actually happens the next episode क्या so yes and now moving on what do we have on the agenda? And just connecting to this because I read these two pieces of news around the same time है राष्ट्रपतिको सवारी भनेर याद आयो राष्ट्रपतिको गाडी किन्दा ठुलो हल्ला भएको थियो हेलिकप्टर पनि किनेछ 1.5 अर्ब चान्चनको हेलिकप्टर किनेछ 18 करोडको गाडीको सेट किनेछ मोटर गेट गाडी एम्बुलेन्स यताउति गरेर साडीहरुको त लिस्टै सुनेको छैन हैव यु हर्ड साडीको शपिङ लिस्ट साडीको शपिङ लिस्ट इज डिफरेन्ट आई थिंक वी शुड एड दैट इन द बजेट लिस्ट एज वेल त्यही त अनि while this is happening हैन completely different place still Nepal and these are the people that were sold the promise of a free democratic state and these are the people who went to war for that objective partially misled हैन अनि कर्णालीमा अहिले मिड डे मिल has been one of the biggest incentives for low income parents to send their kids to school बच्चाहरूलाई दिउँसो खाजा दिन्छ भन्ने कुराले पनि पैसा नभएको परिवारले त्यसले ठुलो राहत पुग्छ तर कर्णालीमा भएको 5वटा जिल्लामा मिड डे मिलको बजेट पर मिल इज 15 रुपियाँ अनि बाँकी जिल्लामा 20 रुपियाँ हो कि उल्टो जस 15 र 20 रुपियाँको आसपासमा छ कर्णालीमा खानाको बजेट 15-20 रुपियाँमा कर्णालीमा बच्चाहरूलाई के खाना आउँछ होइन डिमान्ड हेऱ्यो भने डिमान्ड पनि धेरै छैन क्या एउटा लोकल अथोरिटीको मान्छेको इन्टरभ्यूको बाइट राखेको छ त्यही न्युज पिसमा अनि हिज सेइङ 30 रुपियाँसम्म भए पनि केही एडजस्ट गर्ने रुम हुन्थ्यो अहिले चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ होइन अनि त्यो देखेर चाहिँ अनि दिक्क लाग्छ कि किनभने मलाई याद छ त्यो राष्ट्रपतिको गाडी हेलिकप्टर किन्ने कुरालाई गोकुल बास्कोटा त्यो सरकारको प्रवक्ता भएको टाइम थियो अगेन वर्स्ट डिसिजन एभर वान अफ द वर्स्ट डिसिजन्स एभर होइन अनि द वे ही डिफेन्डेड द्याट डिसिजन इट वाज जस्ट क्रिन्ज वर्दी इट गेट्स वर्स वेन यु रिड दिस पिस अफ न्युज कि 15 रुपियाँ 10 रुपियाँको इस्यु भइरहेछ बच्चाहरूलाई खानलाई होइन अनि तिमी एक्सपेक्ट गर्छौ कि यो बच्चाहरू चाहिँ पछि आएर अनि त्यसपछि दक्ष जनशक्ति भएर देशलाई अगाडि बढाउन सक्छन् भनेर यार खानाको कुरा 15-20 रुपियाँले गर्दा अड्किरहेछ होइन सो प्रायोरिटिज कहाँ छ खानाको र न्युट्रिसनको कुरा इट अब लेट्स नट गो देयर बट इट एफेक्ट्स डाइरेक्टली टु द डेभलपमेन्ट अफ योर ब्रेन एन्ड नट जस्ट योर बडी अनि वेन युर लाइक हुन्छ नि अभियसली लाइक ग्रोइङ एजमा इफ पिपल डोन्ट गेट इनफ न्युट्रिसन लाइक इट बेसिकली क्रिपल्स द इन्टायर पपुलेसन के अनि this is like the biggest cost. So हामीले चाहिँ when we study about inequality, one of the major reasons of inequality is malnutrition के is because like development नै of children is bad हुन्छ नि अनि त्यही like where are our priorities as a country के कता चाहिँ छ के प्रायोरिटी लाइक हुन्छ नि त्यो देखेर चाहिँ मलाई नि लाइक दिक्कै लाग्छ होइन वी अलवेज लाइक जोक अराउन्ड एन्ड लाइक हुन्छ नि अब हामीले we put out our frustration in form of some अलिकति joking around पारा तर we have genuine frustrations towards like how things are being done so अनि अर्को कुरा होइन यही कुरा बिकज इट अफेक्ट्स द सेम पिपल अहिले जो बच्चाको खाजाको लागि 15 रुपियाँ 20 रुपियाँमा नेगोसिएसन भइरहेछ उही बच्चाको बाउआमा चाहिँ कुनै बेलामा गाउँमा एक्सेस सजिलो भएर माओवादी युद्धको बेला माओवादी साइडबाट वारमा जानलाई रेडी भएको मान्छे पनि यही सेक्सन अफ द पपुलेसनबाट आउँछ होइन
अनि उनीहरूको बच्चाले 15 रुपियाँको खाना खाएर बसिरहेछ स्कुलमा अनि कन्सोलेसनको रूपमा उनीहरूले पाउने जनयुद्ध दिवस भनेर छुट्टी. इट्स द मोस्ट अब्सर्ड थिङ एभर. एन्ड द छुट्टी डज नथिङ फर द्याट गाई होइन. छुट्टीले खालि त्यो लिडरसिपमा बसेको मान्छेको इगोलाई मात्रै फ्लेम गर्छ बिकज दे क्यान कम अप. बिकज इन्टरनेसनली त इट्स नट क्लिन नि. इन्टरनेसनली त्यो वारको रेलेभेन्स अहिले पनि क्लियर भएको छैन. There's people on both sides that are saying this was necessary, this was unnecessary, this was good, this was bad. I have my own opinions about this on why it was not necessary. But beyond all of that, the point is, nationally this was a big achievement. Jabarjasti manchai idea push matre bhako cha. There are issues that have not been resolved out of that conflict. त्यो address गर्नु छैन. त्यही कन्फ्लिक्टमा दुःख पाएको मान्छेको इस्युजहरूलाई यही मान्छेलाई त हो नि, यही मान्छेको मुख देखाएको त हो नि. गाउँमा जो बच्चाले स्कुलमा राम्ररी पढ्न पाइरहेको छैन उसको मुख देखाएर अनि त्यसपछि यङ मान्छेहरूलाई लिएर आएर अनि त्यसपछि सेना बिल्डअप गरे हो नि होइन. अनि त्यसलाई एड्रेसै नगर्ने, त्यो सोच्दा नि नसोच्ने, त्यो थाहा पनि हुँदैन. न्युज साइटमा पनि त्यो 3rd पेजमा छ होइन. फर्स्ट पेजमा ओलीले प्रचण्डलाई यस्तो भने भनेरै आइरहेछ, उनीहरूकै जात्रा देख्न परिरहेछ होइन. इभन टु नो अबाउट दिस इस्यु यु गट टु ह्याभ द पेसेन्स टु स्क्रोल डाउन एन्ड मोस्ट पिपल डोन्ट ह्याभ द पेसेन्स. मोस्ट पिपल वान्ट दिस अन रुटिन अफ नेपाल भन्दा. सो हाउ आर वी गोइङ टु गेट टु अ पोइन्ट वेयर दिज इस्युज गेट द अटेन्सन द्याट दे डिजर्भ होइन. It is all a bit frustrating. I think the जुन चाहिँ जनआन्दोलन दिवसको कुरा थियो भन्छ नि, आई वाज लुकिङ एट अल हाम्रो बेसिकली इन्स्टाग्राम एन्ड सोसियल मिडिया एन्ड पिपल पोस्टिङ पिक्चर्स सेइङ लाइक हरेन्डस लाइक हरिबल पिक्चर्स अफ ड्युरिङ पिपल्स वारको अनि सेइङ लाइक ह्याप्पी हलिडेज स्टफ लाइक द्याट. अनि देयर वाज वान अफ हाम्रो अन्नपूर्ण एक्सप्रेसको एक्स एडिटर and he posted a few things and I was like, yeah, I mean like what do you want people to remember this as, you know? I don't know if the political party that's in power right now was like thinking that यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति पोजिटिभ आउटलुक टुवर्ड्स देम दिन्छ कि उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ लाइक यो त इफ आई वाज देम, इफ आई ह्याड एनी ब्रेन्स लाइक यो त अझै पनि हुन्छ नि. आम लाइक they should step back because like a lot of people know like it was wrong khale huncha ni. And I think they themselves should also like know that maybe it started off as a cause but then there were some horrible things that happened and they seem नपुरिएको घाउहरू चाहिँ फेरि कोटाइराख्नु चाहिँ like isn't really a but then that's never been their approach really नि त सुरुदेखि नै. द फ्रेजिङ अफ इट होइन, इट्स बिन कल्ड अ पिपल्स वार. कल इट पिपल्स वार, जनयुद्ध भनेर भन्नु त्यो कतिको जायज छ मलाई त त्यहीदेखि नै क्वेसन स्टार्ट हुन्छ होइन. इट वाज अ कन्फ्लिक्ट, यस इट वाज अ कन्फ्लिक्ट, इट वाज एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. द्याट्स एज फार एज आइ एम विलिङ टु गो. डिड इट हेभ इस्युज द्याट वर अट्याच टु इट? यस इट डिड. बट देन डिड इट डु एनिथिङ टु मिटिगेट दोज इस्युज टु अ सब्सटेन्सियल एक्सटेन्ट? I don't think so. Like this piece of news goes against it होइन. एउटा त्यो पुरा वारबाट आएको आउटकम चाहिँ मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूलाई एउटा भोइस दिने काम चाहिँ भएको. बट द्याट वाज बाई नो मिन्स द बेस्ट वे टु अचिभ द्याट. देयर वर मेनी अदर वेज द्याट कुड हेभ बिन अचिभड इन अ मच मोर सस्टेनेबल एन्ड पिसफुल वे होइन. सो त्यो मात्रै आउटकम हो भने त खासै पोइन्ट देख्दिनँ म. त्यो बाहेक इगो फ्यानिङ नै भएको छ. त्यो रिफ्लेक्ट गर्ने खालको एटिट्युड त छँदै छैन नि. त्यसलाई ग्लोरिफाई गरेर के नै ठुलो काम गऱ्यौँ हामीले भनेरै प्रेजेन्ट गरेरै दे ट्राइङ टु गेट आउट अफ इट होइन. दिस इज अ पार्ट अफ द्याट बेसिकली. दिस इज बिन द जेनरल नर्म अफ नेपाली पोलिटिक्स सो फार. त्यही त. ओके, मुभिङ अन टु आजको तेस्रो कुरा विच इज सोर्ट अफ इन द सेम भेन बट देन इट्स बेसिकली वी रिड स्टफ इन द न्युज अनि we sort of put some faith in some of the new stuff that we read. We do our own share of checking and understanding what might be the biases in there. Right? Tara kaile kaile you read it and you're like, what the hell is going on? Do people think before they speak? Pandra feel hune kuraharu cha. The two people basically caught my attention this past 2 weeks. Euta चाहिँ
हुन त राजनीतिमा कामै हो मान्छेको ठुलो कुरा गर्ने लिडरसँग भिजन हुनुपर्छ भनेर होइन तर त्यसमा पछाडि केही भिजन भने निड्स टु बी एक्जिक्युटेड एट सम पोइन्ट बाई समबडी क्ल्यारिटी पनि चाहिन्छ होइन हाम्रो एभिडेन्स सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा चाहिँ क्यान इन्फोटेकमा जानुभएछ अनि भाषण गर्नुभएछ नेपाल सरकारले सरकारी लगानीमा आइटी कम्पनी स्थापना गर्ने अनि पत्रिकाले पनि जस्ता तस्तै छाप्थ्यो सरकारी लगानीमा आइटी कम्पनी छाप्ने भनेर न त्यो भाषणमा म थिइनँ त्यो भाषण मैले लाइभ हेरेको छैन सो कि त हाम्रो मन्त्रीमा प्रब्लम छ कि त हाम्रो मिडियामा प्रब्लम छ प्रब्लम कहाँ चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नु पऱ्यो बिकज दिस इज वियर्ड बिकज आइटी कम्पनी खोल्ने रे अब ल मैले तँलाई फोन गरेँ रातिको 11 बजी ब्रो हामी आइटी कम्पनी खोलौँ तैँले हुन्छ भनिस् एन्ड द्याट्स इट that's basically it सफ्टवेयर पनि होइन सफ्टवेयर कम्पनी यो के होइन कल सेन्टर के होइन आइटी कम्पनी माई पोइन्ट इज पहिलो कुरा सरकारले कम्पनी किन खोलिरहेको छ त्यो म बुझ्दिनँ एउटा कम्पनी ढङ्गसँग चलाएको छैन भएको कम्पनी डुबिरहेको छ बेचेर छोड्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने भइसक्यो केही गरिरहेको छैन होइन नेपाल एयरलाइन्स त्यही हालतमा छ डिडिसी चलाएको छैन आयल निगम चलाएको छैन तेल बेच्ने कम्पनी घाटामा छ संसारमा कहीँ हुँदैन यो भइरहेछ अब आइटी कम्पनी खोल्ने रे के कम्पनी आइटी कम्पनी द्याट्स इट माई पोइन्ट इज एउटा नेपाल सरकारको कुन आइटीमा एक्सेप्सनल कुन पोर्सन अफ आइटीमा राम्रो स्किल्स छ मलाई थाहा छैन होइन नेपालमा प्रिटी मच हरेक engineering graduate is either involved or is running an IT company doing different kind of tasks and none of them do pretty much like the except for very generic skills every company has their own niche हैन आधा कुरा त म बुझ्दैन झट्ट हेर्दाखेरि बिकज त्यो कोडिङ गर्ने भित्र पनि यो कोड भित्र यो फ्रेमवर्क यो भनेर त्यो बुझ्दै नबुझ्ने खालको एक्रोनिम्सहरू आइरहेछ दे स्पेसलाइज इन सच माइन्युट थिङ्स एन्ड दे हेभ देयर निश आइटी कम्पनी खोल्ने त्यो मतलब what are you trying to do गर्न खोजा के हो No, I think होइन she was like म के को मिनिस्टर हो होइन I think there is IT related this ministry is so I should open IT company I think that is about where she got to which is that but yeah कसले भाषण लेख्दा हो अलिकति त रिसर्च गर्नुपर्छ होइन कमसेकम डेटा सेन्टर बनाउँछ मात्रै भने पनि हुन्थ्यो क्या सरकारी लगानीमा ठुलो डेटा सेन्टर छ नेपाल सरकारको राम्रै डेटा सेन्टर छ तैपनि हामी अझै ठुलो डेटा सेन्टर बनाउँछौँ भन्दा नि ल यस गुड डेटा सेन्टर बनाएर राम्रै हुन्छ फाइदै हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी सस्तो छ नेपालमा रिलेटिभली इट विल बी अ गुड आइडिया भनेर सोचिन्थ्यो होला त्यो पनि होइन आइटी कम्पनी खोल्ने भने छोड प्रायोरिटिज के हो यार वी डोन्ट निड अ सरकारी आइटी कम्पनी रन बाई कर्मचारीज that want to do a 9 to 5 job that is the last thing we need in the technology space हैन तर अब त्यो आइटी कम्पनी खोल्ने भने पनि देयर आर some specifications like IT is a universe on its own हुन्छ नि every company is an IT company I work at a university we are a big IT company in a way हैन that's what we do to a large scale हैन it's confusing and was she also the one or was she also the one who said that the phone ko kura phone र सिम कार्ड एउटै नाममा रेजिस्टर हुनुपर्ने हो नि त्यो त छुट्टै हो त्यो चाहिँ मन्त्रालयसँग रिलेटेड छैन द्याट्स अनदर अब्सर्डिटी बट देन द्याट्स आई मिन आई गेस द्याट्स फर अनदर टाइम बिकज सब अब्सर्डिटी खोतल्न थाल्यो भने इट गेट्स टु बिग होइन तर या एन्ड द पोइन्ट इज वी डोन्ट स्टप सकिङ अप के मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ त्यो हो तिमीले बुझिसक्यो भने तिम्रो मिनिस्टरको केपेबिलिटी कति छ होइन अनि विल कम्पनीज स्टप प्राइभेट कम्पनीज stop going to this minister and asking for things? No. They won't. Will they stop inviting her to big events to speak the same kind of uninformed things that she does right now? They won't. So do parties have any incentive to send somebody reasonable? Absolutely not. You know, malai sab bhanda like it's like you really have to start questioning
these people who are in positions हुन्छ नि IT company like IT ministry हो भने हुन्छ नि like communications ministry हो भने like you need to know like basics at least होइन मलाई सबभन्दा चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ जब नेपालमा इभेन्ट्सहरू हुन्छ इट्स बिकम अ ट्रेडिसन टु चिफ गेस्टलाई जहिले पनि यु हेभ टु गेट वान टु for the event to be big or like to be actually on the news and stuff like that एउटा मिनिस्टर ल्याउनै पर्छ त्यो हुन्छ नि ओपनिङ स्पिच दिनलाई होइन एन्ड ओपनिङ स्पिच इफ यु लिसन होइन हरेक ठाउँमा गएर इट्स द सेम स्पिच इट्स द सेम कपी पेस्ट स्पिच द्याट समबडी एल्स हेज रिटन सम बुलसिट बट प्रिटी मच अन द सेम कुरा एन्ड देन there is never a Q&A session, there is never nothing, they make their speech and then they sit. मैले कतिसम्म देखेको छु भन्दाखेरि इभेन्ट्सहरूमा यु सुड नो बेटर अबाउट लाइक वर्किङ विथ मिनिस्टर्स इन इभेन्ट्स होइन अब यु हेभ अर्गनाइज आफैले पनि अन बिहाफ अफ लाइक मिनिस्ट्रिजहरूको इभेन्ट्स अनि गभर्मेन्ट इभेन्ट्सहरू तपाईँले गर्नुभएको छ धेरै बट त्यही मैले देखेको चाहिँ सम मिनिस्टर्सहरू आयो ढिलो अफकोर्स छिटो त आउनु त त्यो त मिल्दैन होइन ढिलो अफकोर्स and then speech दियो and they sit for a while and they leave and they don't value anybody's time neta and they leave in any sense they literally leave like the event ke cha kasto cha if they have closing remarks they'll come back but most people they just they literally just leave like matlabai chaina ke surprisingly now that you said मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ it was sheer luck but then I happen to work with people in the government the special sections or ministries काम गर्दा पनि just the right combination of people that त्यो चाहिँ I have not seen first hand त्यो काम गर्ने सेटिङमा इन्भल्भ हुँदा चाहिँ I've seen very good people for purely out of luck होइन and you see things working so well क्या ठ्याक्क if you've got the right people in the right place with the right motivation you see that change पनि जे पाए त्यही बोलाएको छैन जस्तै स्पेसिफिकली एक्जाम्पल दिँदाखेरि नवीन्द्र जोशी उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि ही डिड नट से सिली शिट एनीवेयर वेरेभर वाट एभर हिज पिए वाज लाइक अब पिए भन्ने नेपालमा पिए भन्ने चलन छ बाहिर चिफ अफ स्टाफ भन्छन् हिज पर्सनल असिस्टेन्ट वाज अ वेल इन्फर्म्ड पर्सन हु कुड टक टु इन्टरनेसनल एजेन्सिज हि वाज नट मेरो भतिजो हो गरिहाल्छ इट वाज प्रपरली सेटअप क्या राम्रो सेटअप थियो इफेक्टिभली काम गरिरहेको थियो इट मेड अ मार्क अन एभ्रिबडी होइन तर त्यो गर्दैनन् या आई थिङ्क आई स्टिल रिमेम्बर द्याट बिकज म पनि त्यो इभेन्टमा आई वाज फर्चुनेट इनफ टु वर्क विथ यु हुन्छ नि we're talking about the investment summit that happened back in 2017. Yes, it was an amazing event and I remember everything. It was like so well organized. Obviously like राम्रो काम भएको छ भने we are like wholeheartedly हुन्छ नि like if people are doing well, if our politicians are doing well, if our leaders are doing well like हुन्छ नि like we as people, we as citizens हामीलाई पनि wholeheartedly एकदम मनपर्छ क्या but then we as citizens we also have this responsibility to like call bullshit on fucking bullshit क्या bro हुन्छ नि होइन अनि आउटकम्स पनि देखिन्छ क्या होइन वी टक्ड अबाउट नवीन्द्र जोशी इन हिज टेन्यर एज इन्डस्ट्री मिनिस्टर पोलिसीबाट निस्केको कुराहरू सपोर्ट स्किम्सहरू राम्रो थियो क्या रिजनेबल कुराहरू थियो कस्तो कुराहरू थियो भने हजारौँ कम्पनीजहरूको नेपालमा कम्पनी बन्द गर्न भयानक गाह्रो छ कम्पनी खोल्छन् मान्छेले यतिकै डोर्मेन्ट भइरहेको हुन्छ ट्याक्स जम्मा भइरहेको हुन्छ फाइन जम्मा भइरहेको हुन्छ इट्स अ युजलेस लोड अन एभ्रिबडी सिम्पल थिङ यति वर्षदेखि कम्पनी इनएक्टिभ छ भने पेड अफ क्यापिटलको 80% फाइनतिर कम्पनी बन्द भयो जाऊ पिपल वान्टेड द्याट हि लुक्ड एट इट हिज टिम लुक्ड एट इट दे वर लाइक दिस मेक्स पर्फेक्ट सेन्स वी निड टु डु दिस दे डिड इट होइन हावामा गफ छोडेर हिँड्नु पर्दैन नि त हामी यस्तो उद्योग खोल्छौँ त्यस्तो उद्योग खोल्छौँ भनेर होइन एक्चुअल मान्छेको कुरा सुन्यो प्रपर इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरूको कुरा सुन्यो भने त के गर्नुपर्छ भनेर यु गेट फिडब्याक यु इभ्यालुएट इट विथ अ टिम द्याट नोज हाउ थिङ्स आर डन एन्ड यु एक्जिक्युट इट होइन इन्फर्म मान्छेहरूको त्यो पुरा च्यानलै देख्छ क्या इट्स नट जस्ट द्याट दे आर गुड टु टक टु इट्स नट जस्ट द्याट दे हेभ द गुड दे हेभ गुड पिपल इन देयर टिम इट्स नट जस्ट द्याट दे कम आउट विथ द राइट थिङ्स इट्स इफ वान थिङ इज डन राइट एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फलोइङ इन प्लेस होइन अनि अब नत्र चाहिँ यु हेभ पिपल हुसे हामी आइटी कम्पनी खोल्छौँ सरकारी लगानीमा just weird. I think there are more absurd things being said. I think we should go on to our next article. Yeah, the next absurd thing is this is another person who has a track record for saying absurd things. And he's a former finance minister, Surendra Pandey.
सो एउटा एकदम हाइपोथेटिकल आर्टिकल थियो विच सुड नट हेभ बिन रिटन इन माई पर्सनल ओपिनियन. मेरो अर्थशास्त्र मैले जति बुझाएको छु त्यो हिसाबले त्यो आर्टिकल लेख्नुको तुक थिएन. नेपालमा नोटबन्दी गर्ने कि नाइ भनेर थियो होइन. फर्स्ट अफ अल नेपालमा नोटबन्दी भनेर त्यो इन्डियाले देखाइसक्यो. अब इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले भने इट वाज द राइट डिसिजन. आई डोन्ट नो वाट देयर बेसिस फर इट वाज होइन. तर फ्याक्ट्स हेऱ्यो भने मोस्ट अफ द मनी दे सेड पैसा फर्किँदैन बिकज जो मान्छेहरूसँग ब्ल्याक मनी छ, टेरर फाइनेन्सिङको पैसा छ, त्यो पैसा हराउँछ. इट विल जस्ट स्टे देयर विथ हुएभर इट इज विथ. इट विल बिकम वर्थलेस and the new currency will be clean and that is going to sort of clean up the problems in the system भनेर भनेको थियो. About 99% of the currency that was in the market, it came back. होइन. अनि मान्छेले पाउनु दुःख पनि पाए. सो एकदम रुडिमेन्ट्री मेट्रिक्सहरूबाट हेऱ्यो भने जुन अब्जेक्टिभ्सहरू लेआउट गरेको थियो त्यो अब्जेक्टिभ्सहरू खासै फुलफिल भएको छैन. भनेपछि ठिक थिएन थाहा छैन. मान्छेले दुःख चाहिँ भयानक पाएको. आई थिङ्क जस्ट टु एड हुन्छ नि यो उसको इन्डियाको नोटबन्दीको चाहिँ देयर इज लाइक अमेजिङ डकुमेन्ट्रिज मेड बाई द भाइस इफ यु वान्ट गो इन टु डिटेल त्यो एरिया हुन्छ अलिअलि. अनि अल्सो रिड अ लट बट या कन्टिन्यू. अनि इन्डियाको करप्सन इन्जिनियरिटी चाहिँ मान्नै पर्छ. सो त्यो पैसा सोर्ट आउट गर्नलाई पिपल वर डुइङ अल सोर्ट्स अफ थिङ्स होइन. बट देन पिपल विल फाइन्ड अ वे होइन. सो त्यो खासै अब्जेक्टिभ त छैन. सुरेन्द्र पाण्डे केम आउट एन्ड सेड युकेमा गजबको सिस्टम छ, 50 पाउन्डभन्दा बढीको नोट छाप्दैन, विच इज ट्रु. फ्याक्ट अप टिल दिस पोइन्ट फ्याक्ट. नाउ त्यसपछि वाट ही सेड इज वेयर द फ्यान्टेसी बिगिन्स. ही सेड 3 महिनाभन्दा बढी चाहिँ ब्याङ्क नोटहरू सिस्टममा फर्केन भने नोट वर्थलेस हुन्छ अरे. आई वाज लाइक इकोनोमिकली त दिस इज अ स्टुपिड पोलिसी बिकज कुनै पनि कन्ट्रीको करेन्सीको भ्याल्यु भनेको इट्स अ स्टोर अफ भ्याल्यु होइन. करेन्सी भने इट्स अ स्टोर अफ भ्याल्यु. मसँग पैसा छ भने मसँग पैसा छ. मेरो 3 महिनासम्म म देश बाहिर गएँ भने फिर्ता आउँदा मेरो पैसा छैन, नगद मैले लिएर गएको पैसा. मतलब म आज गएँ नेपाल 100 पाउन्ड पकेटमा राखेर अनि त्यसपछि नेपालबाट फर्केँ 3 महिनापछि अनि ट्याक्सी चढ्दाखेरि ट्याक्सीले त्यो पैसा 3 महिनाभन्दा पुरानो भयो चल्दैन भन्यो भने त्यो पाउन्डको रेपुटेसनै बिग्रिन्छ त्यसरी होइन. लजिकली इट डजन्ट मेक सेन्स. आई स्टिल वेन्ट एन्ड चेक के चाहिँ रहेछ भनेर. मैले केही पनि भेट्टाइनँ. मलाई त्यो सिस्टम कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि थाहा छैन रियलिस्टिकली. तर आई थिङ्क एट फर यो लास्ट रिजल्ट मलाई सबभन्दा हाँस उठेको चाहिँ लाइक हिमाललाई टेक्स्टेड मी के ब्रो के हो यो लन्डनमा त्यस्तो भइरहेछ हो टाइपको हुन्छ नि. सो मेरो लेन्स वाज फर्मर फाइनेन्स मिनिस्टर न्युजमा बोलिरहेछ. न्युज वेबसाइटले छापी पनि सक्यो. सो माई पोइन्ट इज एटलिस्ट यो वायात मान्छे भन्दा अगाडि चेक त गर्नु पऱ्यो. के थाहा अब यो द्याट इज नट हाउ क्यास वर्क्स. आई नो क्यास बाई डेफिनेसन सुडन्ट वर्क लाइक द्याट होइन. आज मैले ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्यो भने त्यो पैसा चल्नुपर्छ जहिले पनि होइन. युकेमा अहिले पनि पुरानो 10 पाउन्डको नोट र 20 पाउन्डको नोट डिस्कन्टिन्यू गरेर नयाँ ब्याच छापेको छ. देव स्टिल सेड यु क्यान रिटर्न इट टु अ ब्याङ्क. यु क्यान नट युज इट एनिमोर. यु क्यान स्टिल रिटर्न इट विथ सो एन्ड सो वेज यताउति भनेर लेन्दी प्रोसेस हुन्छ क्या नोट रिटर्न गर्नलाई. 3 महिनाभित्रमा नोट इन्भ्यालिडेट हुन्छ. द चेक एन्ड ब्यालेन्स द्याट वुड रिक्वायर इज वर्थलेस के होइन. मैले इक्जाम्पल दिएँ नि. द ट्याक्सी ड्राइभर एट द एयरपोर्ट सुड बी एबल टु चेक यो नोट लास्ट टाइम ब्याङ्क कहिले पुगेर आएको थियो. हाउ डु यु डु द्याट? इट्स अगेन्स्ट क्यास होइन. सो इफ यु हेभ क्यास इन द सिस्टम क्यास हेज टु हेभ इट्स भ्याल्यु नो म्याटर वाट. जे पनि भन्दै अनि लाइक हिज सेड अल सोर्ट्स अफ थिङ्स. हिज समटाइम्स सेड हामी कृषिमा यस्तो पोलिसी ल्याउँछौँ जहाँ चाहिँ मान्छेलाई जग्गै नदिने रे, जग्गा सबै सरकारको स्वामित्वमा हो भने मान्छेलाई कन्ट्र्याक्टमा दिने, उसले खेती नै गर्नुपर्छ. मतलब त्यसको पछाडि ऱ्यासनल त्यसको कस्ट बेनिफिट एनालिसिस केही छैन कि. इट्स लाइक आई एम स्टार्टिङ टु थिङ्क दिस गाई गेट्स अल अफ हिज इकोनोमिक्स फ्रम युट्युब हुन्छ नि. त्यो युट्युबमा च्यानलहरू हुन्छ नि. इट्स टु द्याट पोइन्ट. एन्ड माई पोइन्ट इज यु मेक न्युज आउट अफ दिस. यु पुट इट अन द न्युज, पिपल रिड इट, वी क्वेसन्ड इट. तर इमेजिन चिया पसलमा अब सुरेन्द्र पाण्डे एमाले हो कि अब अब अहिले यो एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग हो. यो एकीकृत समाजवादी एज इन माधव नेपाल एन्ड फ्याक्सन. आई डोन्ट नो वेयर इज ल्यान्डेड. बट यही कुनै पार्टीको कार्यकर्ताले त भोलि गएर चिया पसलमा गफ दिन्छ नि यार. सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो भन्नुभएको छ, बेलायतमा त यस्तो हुँदो रहेछ, नेपालमा नि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर. इट सर्टनली एन्टर्स मेन स्ट्रिम डिस्कसन्स होइन. अनि वेयर डु वी गो फ्रम देयर? कसैले त फ्याक्ट चेक गर्नु पऱ्यो नि
तँलाई फुटनोटै राख्थ्यो यार अनलाइन खबरमा टक्क यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ हामीले यसको एभिडेन्स भेट्टाएनौँ भनेर त्यहीँ क्रस क्वेसन गर होइन त्यो गर्दैनौँ क्या हामी त्यो चाहिँ देयर इज नो फर्म अफ रेगुलेसन फर अनलाइन मिडिया एटलिस्ट अनलाइन मिडिया मात्र होइन कि छापेको प्रिन्ट मिडियामा पनि त्यस्तो धेरै लाइक ऊ छैन फ्याक्ट चेक गर्ने सिस्टमै छैन यो त रेगुलेसनको पनि कुरा होइन सिम्पली क्वेसन गर्ने कुरा हो नि त यसको बेसिस के हो फलान ठाउँमा यस्तो छ भनेपछि पत्याएर हिँडेर त भएन नि त तर नेपालमा देयर इज दिस अल्सो अब त्यो वियर्ड हो क्या अब लाइक हुन्छ नि ठुलो अर लाइक बडा लाइक पिपल इन पोजिसन पिपल इन पावरहरूलाई चाहिँ क्वेसन नगर्ने क्या हुन्छ नि एन्ड अल्सो लाइक सबअर्डिनेट्स बेसिकली पार्टीमा नै तपाईँ पार्टी जुनियर छ भने पार्टीमा तपाईँको सिनियर्सहरूले केही भन्यो भने यु जस्ट लिसन टु इट एन्ड लाइक भनेको कुरा यु जस्ट लाइक बिलिभ एभ्रिथिङ हुन्छ नि अनि अझै अब तपाईँले भने जस्तो इफ यु लाइक टेक द्याट इन्टु लाइक कार्यकर्ताहरूको कुरा people will believe whatever people say होइन तर I think like it is a duty moral duty as a informed citizen to ask questions and criticize the hell out of people who bullshit question त गर that's my whole thing at least question people अब it's sort of like त्यो हामीलाई अब त्यो बच्चैदेखि सिकाएर हुन्छ नि क्वेसन गर्नु हुँदैन कम्प्लायन्स क्वेसन गर्नै हुँदैन घरमा पनि क्वेसन नगर जे भयो भने नसोध सुन चुप्लाएर बस टाइपको आई थिङ्क द्याट एटिट्युड इज स्टार्टिङ टु कस्ट अस अ लट एट दिस पोइन्ट है आइम ट्राइङ टु थिङ्क इट्स अ सोसल कल्चरल इस्यु क्या त हुन्छ नि लाइक कतिको चाहिँ कल्चरले चाहिँ इम्प्याक्ट्स सोसल इकोनोमिकल भ्याल्युजहरू चाहिँ बुझ्दैछ क्या अहिले आएर चाहिँ हुन्छ नि स्मल थिङ्स यु लर्न एज अ किड स्मल थिङ्स द्याट पिपल डु अर लाइक स्मल त्यो हाम्रो पहिलेदेखि आइरहेको ट्रेडिसन्स र प्रथाहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हाउ इट ट्रान्सलेट्स इन्टु एभ्री डे लाइफ एन्ड इट अल्सो ट्रान्सलेट्स इन्टु पोलिसिज एन्ड एभ्रिथिङ वी डु के अर जस्ट लाइक सिस्टममा नै त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज हुन्छ क्या बेसिकली अनि यो क्वेसन नगर्ने एटिट्युड चाहिँ हाम्रो नर्मल बिहेभियरमा पनि देखिन्छ क्या जस्तै हाम्रो लाइब्रेरी जाने म्युजियम जाने ह्याबिट हुँदैन नि बच्चैदेखि नै बिकज हामीलाई त्यो गएर इन्फर्मेसन खोज्ने क्वेसन सोध्ने निडै फिल हुँदैन कि किनभने सोध्छ घरमा पनि सोध्छ आजकल त पेरेन्ट्सहरू अलिकति कन्सियस भएको छ कोहीको पेरेन्ट्सहरू अलिकति बढी कन्स्ट्रक्टिभ होला होइन तर बाबामालाई सोध्यो हजुरबालाई सोध्यो यो भने के हो भनेर यो जे मन लाग्यो त्यही भनिदिन्छ पत्याए हिँड्यो होइन मान्छे हुर्किसक्यो त्यो अहिले इन्स्टाग्राममा आउने मिसइन्फर्मेसन टाइपको कुरा जे पनि भन्दै भयो पत्याए फलानले यस्तो गरेको थियो अरे फलान ठाउँमा यस्तो हुन्छ अरे त्यो पत्याए त्यो खोज्नलाई गएर प्राइमेरी सोर्समा जाने खोज्ने बुझ्ने छैन नि त जस्तै सिम्पल एज द्याट होइन हाउ मेनी म्युजियम्स हेभ वी बिन टु एज किड्स एज अ म्याटर अफ क्युरियोसिटी होइन हाउ वेल मेन्टेन्ड आर म्युजियम्स मोस्ट अफ आर म्युजियम्स होइन सम अफ देम आर प्रिटी वेल मेन्टेन्ड तर many of them are in a very bad state as well because we don't go and find out things about our history, about our culture, or about our the traditions or knowledge in general gain गर्नलाई लाइब्रेरी गएर पढ्ने भन्ने खालको छैन नि त अनि सोध्यो अनि एउटा कुराले के भन्दा यार मलाई टिचरहरूले भनेको कुरा सुनेर यार अचम्म लाग्छ यार मेरो एकजनासँग डिस्कसन भइरहेको थियो somebody was talking about a detailed life sketch of बुद्ध के बुद्धको डिटेल्ड बायोग्राफी जस्तो होइन माई पोइन्ट वाज देयर इज नो वे वी क्यान नो द्याट ही लिभड 2600 years ago द डकुमेन्टेसन रिगार्डिङ हिज लाइफ आर भेरी वियर्ड इट्स मिथोलोजिकल एट बेस्ट होइन द ओन्ली रिजन वी नो द्याट लुम्बिनी वाज सोर्ट अफ द बर्थ प्लेस अफ बुद्ध वाज द डिस्कभरी अफ द अशोका पिलर होइन द्याट्स इट होइन सो बुद्ध बच्चा हुँदाखेरि फलानले उसलाई यस्तो भन्यो त्यस्तो भन्यो त्यो छैन क्या हामीसँग द्याट इज जस्ट देयर बट देन इफ वी गो आउट एन्ड टक टु पिपल द्याट वेन्ट टु आवर स्कुलिङ सिस्टम वी विल फाइन्ड पिपल द्याट बिलिभ दिस इज एक्चुली ट्रु द्याट देयर इज अ रिटन बायोग्राफी अफ गौतम बुद्ध विथ डिटेल्स about who he met in his life, what are the conversations he had. There is not even remote evidence giving us any of this information directly. I know. But we don't look at that because अब लुम्बिनी गएर पनि घुम्यो फोटो खिच्यो यार you look at the facts there, you know how much information we actually have. It starts falling apart. And also like हुन्छ नि the people who do question उनीहरूलाई चाहिँ they're labeled as बेसी जान्ने नहो
बेसी क्वेसन नगर लाइक किन जान्ने हुनु पर्यो or they're labeled as arrogant in our society, which is again another problem. All right. Exactly. Have we come to the end of this episode then? Yes, we have. But then we're not going to go any darker on the recommendations. We're going to change track and end on a very bright note. Okay. On bright note, maybe I'll start with what is happening Karma, and we will go further. So for this week's recommendation, we have 2 recommendations. First, some good news for music lovers, rock lovers. Atomic Bus is back in town. Very exciting things happening. Along with that, Razandai and Rohitdai, if people follow them, they probably know about Fuzzscape. If people don't know about Fuzzscape is an amazing collaborative program effort that these amazing musicians do, and they go to like different places of Nepal and त्यहीँको local instruments use गरेर त्यहाँको traditional musics use गरेर चाहिँ त्यहीँ बसेर they try to create a new track हैन अनि track creation को entire process they document and they also put out with a new track. So उहाँको अब नयाँ episodes त lately आएको छैन, but the episodes that they do have are some of the best online content, free online content on YouTube you can watch. If you are from Nepal and you haven't watched it, or if you're from around the world, whoever, it is amazing stuff. Please watch it and promote their music, promote whatever they do. Great people. All right. And the other recommendations, it's on the same theme, so it's sort of it's much older Tara. So this came out when I was beginning college, pretty much. So Doerists भनेर एउटा show थियो, Doers whiskeyले create गरेको इन्डियामा, and this is basically like I'm an avid consumer of music of all sorts हैन. अनि यो शोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने, but I've always been curious के जस्तै how do these guys make this song, how does the process of making a song work हैन. And this show चाहिँ does just that. So what they do is they bring two sets of musicians or 2 or more sets of musicians भनौँ न, and they leave them for a week or so and they tell them to make a song, and that's the show. It's a 35 to 40 minute episode where for the first 30-35 minutes they make the song and the last 5 minutes is a music video with that song. That's it. But it's a beautiful show to watch. You watch it, you're like, oh, this is how this is done. And sometimes these are people from different genres. You've got a filmy musician and you've got a rock band and they work together, right? So it works really well and it's exciting to watch. It's very interesting. So it's a nice way to discover the process if anybody has the same interests. Perfect. So get your creative juices flowing and explore the musical world of these amazing musicians with our recommendations for this week. And I think this is it for this week. So we will catch you in our next episode. Thank you so much for listening, and please like, share, and subscribe. Subscribe. Main thing, say please subscribe and just like support us. So we're trying to grow. Thank you. Bye-bye. Bye.